Hello dear students, today we are going to learn critical appreciation and question answers from the poem A Poor Woman Learns to Write. Let's begin. A Poor Woman Learns to Write is a small descriptive poem written by Canadian writer Margaret Atwood. It is a poem about the joy of learning for all men and women. This poem narrates the tension and fear of an old woman who is writing for the first time at the age of 30. She has failed several times and apologized to her teachers, but she could write it well by her strong determination. Her face is glowing with the shine of victory, but that victory may not be precious to us. But for the old woman, it is victory over ignorance, darkness, and illiteracy. കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരിയായ മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡിൻ്റെ വിവരണാത്മക രീതിയിൽ എഴുതിയ കവിതയാണ് എ പുവർ വുമൺ ലേൺസ് ടു റൈറ്റ്. പ്രായമായ വ്യക്തികൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയും അവർക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചും മാർഗരറ്റ് ആറ്റ്വുഡ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നു. തൻ്റെ 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യമായി എഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭയവും പിരിമുറുക്കവും ആറ്റ്വുഡ് വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കവിതയിലെ സ്ത്രീ പലതവണ പരാജയപ്പെടുകയും അധ്യാപകരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവളുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്താൽ എഴുതണം, ജയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേട്ടത്തിൻ്റെ തിളക്കം അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ആ വിജയം നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ല, എന്നാൽ അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അജ്ഞത, ഇരുട്ട്, നിരക്ഷരത എന്നിവയ്ക്ക് മേലുള്ള വിജയമാണ്. Atwood begins the poem by carefully describing the woman's appearance in simple, direct language. The old woman in the poem is seated in a squat position with bare feet. She is not described as a graceful woman. Both her hands and face are lined and cracked. She is engaged in printing her name with a stick. The woman seems to be confident in her work. Her face is described as a joyful flower. The poet says very clearly that she is printing with a stick laboriously. After several efforts, she is looking very confident. The poet admits that she does not understand the script in which the woman has written her name. വളരെ ലളിതമായാണ് ആറ്റ്വുഡ് സ്ത്രീയുടെ രൂപം കവിതയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലുകുത്തിയിരുന്ന് നഗ്നപാതയായി എഴുതുന്ന സ്ത്രീയുടെ രൂപമാണ് കവിതയുടെ തുടക്കഭാഗം. സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയായി അവളെ ആറ്റ്വുഡ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവളുടെ കൈകളും മുഖവും പ്രായമായ ആളുകളെപ്പോലെ ചുളിവും വരകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. വടി പോലെ ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവളായിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ത്രീ എഴുതുന്ന ഭാഷ ഏതാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും കവി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. The poem is written in simple, conversational language. It includes several sentence fragments such as her hair concealed and great big letters. Perhaps this means to echo the woman's own simple, uneducated speech. The poet makes use of visual images, symbols, and poetic devices to convey the theme. It helps the readers to understand the theme very easily. ലളിതവും സംഭാഷണപരവുമായ ഭാഷയാണ് ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെർ ഹെയർ കൺസീൽഡ് മീനിങ് അവളുടെ തലമുടി മറച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സ് മീനിങ് വലിയ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വാക്യശകലങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയുടെ ലളിതവും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതുമായ സംസാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം. Visual images such as skirt tucked, face lined, grey dirt, and joyful flower help us to visualize the poor woman. The symbol mud effectively convey the idea that the old woman is working hard for writing her name. We can see metaphor in the line, hands are lined and cracked, and in the line, her face, joyful flower. The woman's face is compared to a joyful flower. The readers enjoy this poem with its clear description. It takes the readers into a happy mood. The poem has contemporary relevance. When anyone achieves anything by hard work, he or she will enjoy the fruit of his hard work.
കവിതയുടെ ആശയം വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഇമേജുകളാണ് സ്കേർട്ട് ടക്ഡ്, ഫേസ് ലൈൻഡ്, ഗ്രേ ഡേർട്ട്, ജോയ്ഫുൾ ഫ്ലവർ, മഡ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പാവപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹാൻഡ്സ് ആർ ലൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രാക്ക്, ഹെർ ഫേസ് ജോയ്ഫുൾ ഫ്ലവർ. ഈ വരികളിൽ കവി മെറ്റഫേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ലളിതമായ ഭാഷാപ്രയോഗം കാരണം വായനക്കാരന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് കവിതയുടെ അവതരണം. ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഈ കവിതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ നേടുന്ന വിജയം സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആകട്ടെ കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിരിക്കും. എത്ര പരാജയപ്പെട്ടാലും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പ്രയത്നിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്ന ഒരു കവിതയാണ് എ പുവർ വുമൺ ലേൺസ് ടു റൈറ്റ്. ഇത്രയുമാണ് കവിതയുടെ അപ്രിസിയേഷൻ. എക്സാമിന് ഉറപ്പായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രിസിയേഷൻ. ഈ കവിതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഈസ് ദ ഓൾഡ് വുമൺ സീറ്റഡ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത്? ദ ഓൾഡ് വുമൺ സീറ്റഡ് ഇൻ സ്ക്വാറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ബെയർ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഷീ ടക്ഡ് ഹെർ സ്കേർട്ട് അറൗണ്ട് ദ ആങ്കിൾസ്. കാലിൽ ചെരുപ്പിടാതെ താൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പാവാട കണങ്കാലിനു ചുറ്റും കെട്ടി കാലിൽ കുത്തിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ ഓൾഡ് വുമൺ സീം ടു ഓൾഡ് അറ്റ് 30? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീയെ 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രായമായവരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നത്? ഹെർ ഫേസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ആർ ലൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രാക്ഡ് ലൈക്ക് ഏജ്ഡ് വൺസ്, സോ ദ വുമൺ സീംസ് ടു ഓൾഡ് അറ്റ് 30. അവളുടെ മുഖവും കൈകളും പ്രായമായവരെ പോലെ ചുളിവുകളും പൊട്ടലുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രായമായവരെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് 30 ടു ഓൾഡ് ആൻ ഏജ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ? 30 വയസ്സ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലാണോ? ആൻസർ, നോ. 30 ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ. അല്ല, 30 വയസ്സ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലല്ല. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വർക്ക് ഈസ് ഷീ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ? എന്ത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് ഈ സ്ത്രീ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്? ഷീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഹർ നെയിം വിത്ത് എ സ്റ്റിക്ക്. ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച്, അത് പെൻസിലാകാം, അവൾ തൻ്റെ പേര് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈസ് ദ വുമൺ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ഹർ വർക്ക്? ഈ സ്ത്രീ അവളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ആൻസർ, യെസ്, ഷീ ഈസ് കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഷീ ഹാസ് ഫെയിൽഡ് സെവറൽ ടൈംസ് ബട്ട് ഷീ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഹർ ഡ്രീം ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഫൈനലി ഷീ റോട്ട് എവറിത്തിങ് കറക്റ്റ്ലി. അതെ, അവൾ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവളാണ്. പലതവണ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അവൾ പഠിക്കണം, എഴുതണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അവസാനം അവൾ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് ദ പോയറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഡസ് നോട്ട് കം ഈസിലി ടു ഹർ? എഴുത്ത് അവൾക്ക് എളുപ്പമല്ലെന്ന് കവി എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു? ആൻസർ, ഷീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ലബോറിയസ്ലി. ദിസ് ഷോസ് ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഹർ. അവൾ എഴുതാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം എഴുത്ത് അവൾക്ക് എളുപ്പമല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു. സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ചേഞ്ച് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ വുമൺ ആഫ്റ്റർ ഹെർ അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്? അവളുടെ നേട്ടത്തിന് ശേഷം എന്ത് മാറ്റമാണ് അവളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആൻസർ, her face was glowing with the shine of victory like a joyful flower or a radiant thing. സുന്ദരമായൊരു പുഷ്പത്തെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ പോലെ അവളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ തിളക്കം മുഖത്ത് കാണപ്പെട്ടു.
അപ്രിസിയേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മീനിങ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്രിസിയേഷൻ ആസ്വാദന കുറിപ്പ്. അപ്രിസിയേഷൻ ആസ്വാദന കുറിപ്പ്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വിവരണാത്മക. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വിവരണാത്മക. നരേറ്റ് വിവരിക്കുക. നരേറ്റ് വിവരിക്കുക. ഫിയർ പേടി. ഫിയർ പേടി. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദൃഢനിശ്ചയം. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദൃഢനിശ്ചയം. ഗ്ലോ തിളങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുക. ഗ്ലോ തിളങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിക്കുക. വിക്ടറി വിജയം. വിക്ടറി വിജയം. പ്രഷ്യസ് വിലയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യമായ. പ്രഷ്യസ് വിലയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ അമൂല്യമായ. ഇഗ്നോറൻസ് അജ്ഞത. ഇഗ്നോറൻസ് അജ്ഞത. ഇല്ലിറ്ററസി നിരക്ഷരത. ഇല്ലിറ്ററസി നിരക്ഷരത. കോൺഫിഡൻറ്റ് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള. കോൺഫിഡൻറ്റ് ആത്മവിശ്വാസമുള്ള. എഫേർട്ട് പരിശ്രമം. എഫേർട്ട് പരിശ്രമം. അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത. അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത. കമ്പയർ ഒത്തുനോക്കുക. കമ്പയർ ഒത്തുനോക്കുക. കണ്ടംപററി സമകാലികം. കണ്ടംപററി സമകാലികം. റെലവൻസ് പ്രസക്തി. റെലവൻസ് പ്രസക്തി. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.